Hi guys, good morning. This is Srinivasan. Today, the topic we are going to discuss is agriculture and major crops cultivated in India. நம்ம பூமியில் மழை பொழியாத இடம் எங்கேயும் இருக்கா? அப்படி இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க you must watch this video at end because end of this session I will give you a goody story for you. Before starting the class, I am gonna ask 5 questions from previous chapter. Just answer it through your comments. Question number 1. What are the sources of irrigation? நீர் பாசனத்திற்காக ஆதாரமாக விளங்குபவை யாவை? Next, question number 2. What are the two types of canal irrigation? What are the two types of canal irrigation? கால்வாய் நீர்ப்பாசன வசதியின் இரண்டு வகைகள். Question number 3. What are the two types of well irrigation? What are the two types of well irrigation? அதாவது கிணற்று நீர் பாசனத்தில் உள்ள இரண்டு பிரிவுகள் அவற்றை பற்றி கூறவும். Next, question number 4 is what is the highest dam in the world? What is the highest dam in the world? உலகின் உயரமான நீர் தேக்கும் டேம், நீரினை தக்க வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய டேமின் பெயர் என்ன? அந்த question number 5 it's not inside the book, it is you have to analyze, otherwise you have to find the answer. How many major dams in India? How many major dams in Tamil Nadu? நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நீர்த்தேக்க நிலைகளை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும். Let me give you a short introduction about the topic we are going to discuss. Agriculture. Agriculture is the process of producing food for people, fodder for cattle, fiber and many other desired products by the cultivation of certain plants and the raising of domesticated animals. Though India is industrially a fast developing nation, still the agriculture in India employs more than 50% of the population of the country and accounts for about 25% of the nation income. வேளாண்மை வேளாண்மைன்றது ஒன்றுமே கிடையாது. குறிப்பிட்ட பயிர்களை உற்பத்தி செய்யணும், அதே நேரத்தில் கால்நடைகளை வளர்த்தும் மக்களுக்கு உணவையும் அதே நேரத்தில் கால்நடைகளுக்கு தீவனத்தையும் நார் மற்றும் தேவையான இதர பொருட்கள் இதையெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் வேளாண்மை. அது மட்டும் கிடையாது, இந்தியாவில் நாம் தொழிற்துறையில் வேகமாக வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கோம். ஆனால் இருந்தாலும் வேளாண்மை மூலமாக 50% மேலான மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு யார் கொடுத்துட்ருக்கா அப்படின்னா வேளாண்மை மட்டும்தான் கொடுத்துட்ருக்கு. நம்ம நாட்டுடைய மொத்த வருமானம் இருக்குது பாருங்கள், அதில் 25% யார் கொடுக்குறா அப்படின்னாக்க வேளாண்மையில் இருந்து தான் நம் நாட்டினுடைய மொத்த உற்பத்தியில் 25% கொடுக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது. Our next slide heading is determinants of agriculture. Determinants means things are help to growth of agricultural activities. So it is called determinants.
So our topic is determinants of agriculture. Agriculture in India is determined by a set of factors. Some of the important factors. Just see some of the important factors. So there is a lot of the important factors there. We have to learn very little, very few only. So the for point number 1, physical factor, relief, climate and soil. Relief mean land, நிலத்தை பற்றி குறிப்பது. Climate means காலநிலை. Next, soil. It's all are included in physical factors. Next one, institutional factors. Institutional means அமைப்பு சார், structure. இவனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடியது. அதை மீன் பண்ணுறது institutional factors. Size of farm holdings, land tenure and land reforms. These all are included in institutional factors. Next, infrastructural. உட்கட்டமைப்பு. உள்ள இப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃப்ரேம் பண்ணுறது தான் இட் மீன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபேக்டர்ஸ். இரிகேஷன் பவர், டிரான்ஸ்போர்ட், கிரெடிட், மார்க்கெட், இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ். திஸ் ஆல் தி திங்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி ஃபோர்த் ஒன், டெக்னாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். ஹை yielding வெரைட்டி ஆஃப் சீட்ஸ். ஹை yielding மீன்ஸ் அதிக மகசூல் தரக்கூடிய விதைகள். And next, chemical fertilizers. Fertilizers means ரசாயனம், உரங்கள், அதுதான் fertilizers. And next, insecticides. Insecticides means பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள். And next, machineries. These all the things are included in technological factors. ஸோ நாம் இந்த சைடடிங்கில் ஒரு வேளாண்மை எப்படிலாம் நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த காரணங்கள் தான் நம்மளை நிர்ணயிக்குது. இதுதான் வேளாண்மையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணிகள் அப்படின்றது தான் நாம் இதில் பார்த்துருக்கோம். டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங். There is 6 types of farming methods practiced in our India. Owing to variations in the physical environment and culture, a variety of farming practices and cultivation systems have evolved in different parts of India. பல்வேறு இயற்கை சூழல் மற்றும் கலாச்சாரம், இதுதான் நம்ம ஊரில் முக்கியமானது. இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு இயற்கை சூழல் நிலவுகிறது. அதே நேரத்தில் கலாச்சாரமும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சரல் மெத்தட்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் ஃபாலோவிங் இன் அவர் இந்தியா. இந்தியாவில் பல்வேறு வேளாண்மை முறை அதே நேரத்தில் பயிர் சாகுபடி முறையினையும் பின்பற்றுவதற்கு இதுதான் முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. ஸோ அதில் வி ஆர் ப்ராக்டிஸ்டு 6 different types of farming methods in our India. So the first one is subsistence farming. Subsistence farming means தன்னிறைவு வேளாண்மை. A considerable proportion of farmers in the country practice subsistence farming. In this agricultural land holding is small, as the farmer are poor. They can't apply the modern inputs which cost more. They grow crops with the help of family members and consumers. Almost the entire farm produce with little surplus to sell in the market. Surplus means ubari. உபரினா எக்ஸ்ட்ரா, ஒரு தனக்கு தேவையானது போக மிச்சம் இருக்கிறது உபரின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கால்ட் இன் எக்கனாமிக் டேர்ம் சர்ப்ளஸ். Preference is given to food crops. In addition to the food crops, sugarcane, oilseeds, cotton, jute and tobacco are also cultivated. Traditional farming method results in low productivity. In Punjab, some parts of Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, subsistence farming is practiced. தன்னிறைவு பெற்ற வேளாண்மை அப்படின்றது இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அளவு விவசாயிகள் தன்னிறைவு வேளாண்மை முறையை தான் பின்பற்றி வந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அதே நேரத்தில் இம்முறையில் விவசாயம் நில உடைமை, அதாவது லேண்டு ரொம்ப கொஞ்சம் அளவாக தான் இருக்கும். விவசாயிகள் ஏழ்மையாக இருக்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் இயந்திரங்களை வைத்து விவசாயம் பண்ணுறதற்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை, ஏன்னா அது அதிக செலவு கொண்டதாக இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் நவீன யுக்திகள், மாடர்ன் ஐடியாஸை எதுவுமே அவங்களால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. இது என்ன அப்படின்னா முக்கால்வாசி இது அந்த நிலம் இருக்கான அந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரங்க, அவங்க அப்பா அம்மா, அவங்க குடும்பத்தினர் மட்டும்தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இதில் உதவி செய்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்து சாகுபடி செஞ்சு அதில் அவுட்புட்டை எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த அவுட்புட்டை எடுத்துக்கிறது எப்படி அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனக்கு தன் குடும்பத்துக்கு தேவையானதை எடுத்துட்டு
மீதம் இருக்குது பாருங்கள் சர்ப்ளஸ், அதைத்தான் எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தையில் விற்பனை செய்கின்றார்கள். உணவு பயிர்களுக்கு தான் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. இருந்தாலும் கரும்பு, எண்ணெய் வித்துக்கள், பருத்தி, சணல் மற்றும் புகையிலை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அளவில் இதையும் பயிரிட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங்கில். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்க, இது பாரம்பரிய விவசாய முறையாதலால் நம்ம ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த விவசாய முறை இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஓகேவா, சப்சிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மிங்கில். அதனால் குறைவான உற்பத்தியை தான் இது கொடுக்குது. இந்தியாவில் பஞ்சாப், ராஜஸ்தானில் சில பகுதிகளிலையும், உத்தரப்பிரதேஷ் அப்புறம் மத்திய பிரதேசத்தில் சில பகுதிகளிலையும் இந்த வகையான வேளாண்மை முறை பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது. ஷிஃப்டிங் அக்ரிகல்ச்சர். This type of agriculture is performed by tribal people in a piece of forest land after clearing the trees through felling and burning the trunks and branches. Felling means வெட்டுதல், burning means எரித்தல். Once the land is cleared, crops are grown for 2 or 3 years and the land will get abandoned as the fertility of the soil decreases. Abandoned means இழத்தல், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டு வருதல். The farmers then move to new areas and the process will be repeated. They cultivated some grains and vegetable crops using the manual labor. It is also called as slash and burn cultivation. So slash and burn cultivation means also it's explained the same meaning. இடப்பெயர்வு வேளாண்மை. இடப்பெயர்வு வேளாண்மை என்பது பழங்குடி மக்கள், அதாவது மலையில் இருக்கக்கூடிய தொன்மையாக வாழக்கூடிய மக்கள், ரொம்ப காலமாக ஒரே இடத்துல வாழ்ந்துட்டு வரக்கூடிய மக்களினால் பின்பற்றக்கூடிய முறை தான் இந்த இடம்பெயர்வு வேளாண்மை. இது என்ன அப்படின்னா, ஒரே ஒரு இடத்த அந்த மக்கள் தேர்ந்தெடுத்துப்பாங்க. அங்கே 2 அல்லது 3 வருடம் தொடர்ந்து விவசாயம் செய்து கொண்டே வருவார்கள். ஒரு கட்டத்தில் அந்த நிலம் என்ன பண்ணும், தன்னுடைய வளத்தை இழக்க ஆரம்பிச்சிடும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த இடத்தை விட்டு வேறு இடத்திற்கு இடம்பெயர ஆரம்பிப்பார்கள். வேறு இடத்துக்கு இடம்பெயரும் பொழுது, அதாவது மக்கள் இடம்பெயர மாட்டார்கள், விவசாயம் செய்யக்கூடிய அந்த நிலம் மட்டும்தான் இடம்பெயரும். ஸோ காடுகளில் இருக்கும் பொழுது இடம்பெயர்றாங்க அப்படின்னா, அந்த இடத்துல நிறைய இடங்களில் மரங்கள், மலைகள் இதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும். அந்த இடத்துல மரத்தெல்லாம் வெட்டி தீ வச்சு எரிச்சிட்டு பிறகு அந்த இடத்த என்ன பண்ணுவாங்க, கல்டிவேட் பண்ணி விவசாயம் பண்ணுவாங்க. இந்த முறைக்கு பேர் தான் இடப்பெயர்வு வேளாண்மை என்று பெயர். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, வெட்டுதல் மற்றும் எரித்தல் வேளாண்மை என்றும் இது அழைக்கப்படுகின்றது. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஸ்லாஷ் அண்ட் பர்ன் கல்டிவேஷன். Different names of shifting agriculture in different regions in India. அதாவது அஸ்ஸாமில் பொறுத்தவரைக்கும் இதுக்கு பேர் ஜூம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்காங்க. கேரளாவில் பொன்னம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்காங்க. ஆந்திர பிரதேஷ் அப்புறம் ஒடிசாவில் பொடு அப்படின்ற ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. அதே நேரத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் சில பகுதிகளில் என்னென்ன பேர் வச்சுருக்காங்கனாக்கா பீவார், மாசன், பெண்டா, பீரா. ஸோ இதுதான் இந்தியாவில் இந்த இடப்பெயர் வேளாண்மை பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது. ஆனால் என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அதற்கு ஒவ்வொரு வகையான பெயர்கள் வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங். Mostly machinery things are using this farming method. Intensive farming is an agricultural intensification and mechanization system that aims to maximize yields from available land through various means, such as heavy use of pesticides and chemical fertilizer. Pesticides means பூச்சிக்கொல்லிகள், and next the chemical fertilizer means உரங்கள், ரசாயன உரங்கள். This intensification and mechanization has also been applied to the raising of living stock with billions of animals such as cows, pigs and chickens being held indoors. They have become known as factors farms. Intensive farming is practiced in Punjab, parts of Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in India. ஸோ இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங் அப்படின்னா தீவிர வேளாண்மை, அதாவது அதிவேகமாக வேளாண் முறையில் உற்பத்தியில் ஈடுபடக்கூடிய முறைக்கு பெயர் தான் இந்த தீவிர வேளாண்மை முறை. இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நவீன யுக்திகள், அதே நேரத்தில் அதிகப்படியான இயந்திரங்கள் உபயோகப்படுத்துவதன் மூலமாக உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துவது தான் இதன் மிகப்பெரிய நோக்கமாக இருக்கின்றது.
அதே நேரத்தில் சிறிய நிலத்தில் பூச்சிக்கொல்லிகள், அப்புறம் இந்த களைக்கொல்லிகள், ரசாயன உரங்கள் இதெல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்தி விளைச்சலை அதிகப்படுத்துதல். ஸோ இது இயந்திரமயமாக்குதல் மற்றும் தீவிரப்படுத்துதல் மூலம் சிறிய அளவிலே வளர்க்கப்பட்ட கால்நடைகள் அதனுடைய எண்ணிக்கை எனது குறிப்பாக இதெல்லாம் அதிகப்படுத்தணும். கால்நடை எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தணும். குறிப்பாக பசுக்கள், பன்றிகள், கோழிகள் இந்த மாதிரியான பண்ணை விலங்குகள் இருக்கு பாருங்க. இதனை வளர்ப்பதற்கு வழி செய்யக்கூடிய முறை தான் இந்த இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங், தீவிர வேளாண் முறை. இதை இந்தியாவில் உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பஞ்சாப் இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த இன்டென்சிவ் ஃபார்மிங் மெத்தட்ஸ் உபயோகப்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ட்ரை ஃபார்மிங். There is no irrigation facilities for this type of a farming method. This type of farming is practiced in arid area. Arid means varanda. Varanda means there is the wind lost their moisture. ஈரப்பதத்தை இழந்த காற்றுகள் இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் arid areas ன்னு சொல்லுவாங்க, வறண்ட நிலப்பகுதி. Where irrigation facilities are lagging. Crops cultivated in these areas can withstand dry conditions. The crops grown generally with the help of irrigation are also grown under dry farming. In such circumstance, the yields are generally low. Most of the areas under dry cultivation entertain only one crop per year. This is practiced in drier parts of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, etc. Not all the parts of these states except drier area only. ஸோ இந்த வறண்ட நிலை வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் என்னன்னாக்க நீர்ப்பாசன வசதி இருக்காது, அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த இடத்துல வறண்ட காலநிலை தான் நிலவிட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல பயிரிடக்கூடிய பயிர்கள் வறட்சியை தாங்கக்கூடிய பயிராக தான் இருக்குது. இந்த சூழ்நிலையில் விளைச்சல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்க பொதுவாக குறைவாகத்தான் இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு தேவையான நீர்ப்பாசன வசதியோ எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியுமே இல்லாத இருக்கிற இடம். ஸோ அதனால் மகசூல், அதாவது எயில்டிங்னா மகசூல்ன்றது கம்மியாக தான் இருக்கும். அதே நேரத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இங்கே விவசாயம் பண்ண முடியும். இந்த இந்தியாவில் வறண்ட காலநிலை நிலவுகின்ற பகுதிகளான ராஜஸ்தான், குஜராத், மத்திய பிரதேசம் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான விவசாயம் நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது. அண்ட் நெக்ஸ்ட், mixed farming agriculture. Mixed farming is defined as a system of farm which includes crop production, raising livestock, poultry, fisheries, beekeeping, etc. to sustain a satisfy as many needs of farmer as possible. It means கலப்பு வேளாண்மை. ஸோ இங்கே பயிரிடுதல் அது கூடவே சேர்த்து கால்நடை வளர்ப்பு அப்படின்றதையும் சேர்த்து விவசாயம் பண்ணுறக்கூடியறாங்க. ஸோ இந்த முறைக்கு பேர் தான் கலப்பு வேளாண்மை. இதில் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு பக்கம் பயிரிடுதல் நடந்துகிட்டே இருக்கும், அதே நேரத்தில் இங்கிட்டு கோழி வளர்க்குறது, மீன் வளர்க்குறது, தேனி வளர்க்குறது இந்த மாதிரியான வேலைகள் இது நடந்துகிட்டு இருக்கும். இந்த ஃபார்மிங் மெத்தட் மிக்சடு ஃபார்மிங்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, டெரஸ் கல்டிவேஷன். திஸ் டைப் ஆஃப் கல்டிவேஷன் is practiced especially in hilly areas where lands are of sloping nature. The hill and mountain slopes are cut to form terraces and the land is used in the same way as in permanent agriculture. Since the availability of flat land is limited, terraces are made to provide small patches of level land. Soil erosion is also checked due to terrace formation on hill slopes. In our country, terrace cultivation takes places in the states of Punjab, Meghalaya, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Uttarakhand. படிக்கட்டு முறை வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வேளாண்மை முறையானது மலை பிரதேசங்களில் மட்டும்தான் நடத்திட்டு வராங்க. இந்த பகுதிகளில் இயற்கையாகவே சரிவாக தான் இருக்கும். மழைனாலே இயற்கையாகவே சரிவு இருக்கும். அந்த சரிவை என்ன பண்ணுறாங்க, படிக்கட்டு மாதிரி திட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, செதுக்கி ரெடி பண்ணுவாங்க. இந்த பகுதிகளில் நிலப்பகுதி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதே நேரத்தில் மலைச்சரிவுகள் இருக்கிறனால இந்த படிக்கட்டு முறை அமைக்கப்படுகின்றன. இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா மண்ணரிப்பை தடுத்துரும், விவசாயத்தில் மேம்படவும் செய்கின்றது. ஸோ இது இந்தியாவில் எங்கெங்கே பண்ணுறாங்கனாக்கா பஞ்சாப், மேகாலயா, ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேசம், இமாச்சல் பிரதேசம் அண்ட் உத்தரகாண்ட் இந்த மாதிரியான இடங்களில் தான் இந்த படிக்கட்டு வேளாண்மை முறை பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது.
The cropping seasons in India, it is one of the important short answer. Even we may expecting for our public examination. So the cropping seasons, first three types of cropping seasons are there in our India. First one, Kharif. It's practiced between June to September. Next, Rabi season, it practiced between October to March. And finally, Jade season, it practiced between April to June. So Kharif seasons, northern states and southern states. Northern states, the following crops are cultivated on Kharif seasons: rice, cotton, bajra, maize, jowar, tar. Here the southern side, rice, ragi, maize, jowar, groundnut. And next, Rabi season, wheat, gram, rapeseeds, mustard, barley are cultivated in northern states. In southern states, rice, maize, ragi, groundnut, jowar. And next, finally, Jade season, vegetables, fruits, fodder are cultivated in northern states. The same time, rice, vegetables, fodder are cultivated in southern states. Our another side heading is major crops cultivated in India. The major crops of India are divided into four major categories. The first one, food crops; second one, cash crops; and third one, plantation crops; and fourth one, horticulture. We are now going to deeply discuss about this all the cultivation method. இந்தியாவை பொறுத்தவரை முக்கியமான பயிர்கள் இருக்கின்றன. அதை 4 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, உணவு பயிர்கள், வாணிப பயிர்கள், அப்புறம் தோட்டப்பயிர்கள், அப்புறம் தோட்டக்கலை பயிர்கள். இந்த 4 வகையான பயிரிடுதல் முறையினை தான் நாம் இப்போ டீப்பாக பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு, ஃபுட் கிராப்ஸ். Due to its large population, Indian agriculture is largely dominated by the food crops. Food crops included cereals and pulses, amongst which rice, wheat, jowar, bajra, maize, barley, ragi, gram and tar are important. ஒன்றுமே இல்லை, உணவு பயிர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா அதிகப்படியான மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாடாக இருக்குது. ஸோ அதனால் பெரும்பாலும் நாம் உணவு பயிரிடுதல் தான் முக்கியமான ஒரு தொழிலாக நம்ம வச்சுருக்கிறோம். அதுதான் முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கின்றது. இதில் நாம் என்னென்னலாம் பயிரிடுறோம் அப்படின்னாக்கா, பருப்பு வகைகளும் இதில் அடங்குது. அதே நேரத்தில் அரிசி, கோதுமை, கம்பு, சோளம், மக்காச்சோளம், பார்லி, கேழ்வரகு, பயறு மற்றும் பருப்பு வகைகள், இது எல்லாமே நமக்கு முக்கியமான பயிரிடும் முறைகளாக இந்தியாவில் இருக்கின்றன. உணவு முறைகளில், உணவு பயிர்களில் rice. Rice is an indigenous crop. India is the second largest producer of rice in the world after China. It is mainly a tropical crop, growing mainly with mean temperature of 24 degrees Celsius and annual rainfall of 150 centimeter. Deep fertile clayey or loamy soil are suited well for rice cultivation. It also needed abundant supply of cheap labor. Rice in India is sown in 3 ways. One is the broadcasting. Broadcasting means விதைகளை தூவுகின்ற முறை. Next one, ploughing or drilling. ஏர் உழுதல், அப்படி இல்லைனாக்கா துளையிடுதல். மூணாவது, transplanting. It means the நாற்று நடுதல் முறை. ரெண்டாவது, அதை எடுத்துகிட்டு போய் திரும்ப இடத்துல வைப்பாங்களா, ஸோ அதுதான். So there is the variety of new high yielding variety seeds introduced by our government. Nowadays it increased a lot in our agricultural activities. So there is the important seeds are, high yielding seeds are CR Dhan 205, AR Dhan 306, CRR 451. So our indigenous variety seeds were disappeared nowadays. In 2016, the first 10 leading rice producing states of our India, first 5 are as per 2016 census. First place, West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Odisha, Assam and Haryana. These are all the first states. So the first place occupied by West Bengal. அரிசி, அதாவது நெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் இந்தியாவுடைய பூர்வீக பயிராக இருக்குது. இது இந்தியாவில் பெரும்பான்மையான இடங்களில் பயிரிடப்படுகின்றது. அதனால் உலகத்திலேயே
நெல் கொள்முதல், அதாவது நெல் வந்து அதிகப்படியாக விளைச்சலை தரக்கூடிய நாடுகளில் இந்தியா 2வது இடத்துல இருக்குது. முதல் இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னா சைனா இருக்காங்க. இது விளைவதற்கான வெப்பநிலை வந்து 24 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும். அதே நேரத்தில் ஒரு வருடத்திற்கு குறைந்த அளவு 150 சென்டிமீட்டராவது மழையும் கிடைச்சிருக்கணும். இது வந்து பொதுவாக வளமான களிமண், அதே நேரத்தில் வண்டல் மண் பகுதிகளில் தான் இது விளையும். இதுக்கு அதிகப்படியான தொழிலாளர்கள் குறைந்த ஊதியத்தில் தேவைப்படுறாங்க. இதை வந்து 3 முறைகளில் இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஒன்று விதை தூவும் முறை, 2வது ஏர் உழுதல், 3வது நாற்று நடுதல் முறை அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க. இதில் இப்போ தற்காலத்தில் புதிய வகையான அதிக மகசூல் தரக்கூடிய விதைகள் நெல் பயிரிடும் முறையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக நம்மளுடைய பழமையான எண்ணற்ற விதைகள் வந்து மறைந்து போயிருச்சு. ஸோ 2016 கணக்கின்படி ஏறக்குறைய 10 மாநிலங்கள் இந்தியாவில் முக்கியமான இடத்த பிடிச்சிருக்காங்க. எதில் அப்படின்னா நெல் விளைச்சலில். அதில் முதல் இடத்த யார் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா மேற்கு வங்கம். அது போக மித்த இடத்துல எந்தெந்த மாநிலம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா உத்தரப்பிரதேஷ், பஞ்சாப், தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், பீகார், சத்தீஸ்கர், ஒடிசா, அஸ்ஸாம் அண்ட் ஹரியானா. Wheat. Wheat is the second most important food crop of the country after rice. It accounts for 22% of the total area and 34% of the total production of food grains in the country. It requires 10 to 15 degrees Celsius at the time of sowing, விதை தூவுகின்ற நேரத்தில், and 20 to 25 degrees Celsius at the time of ripening grains, அறுவடை செய்கின்ற நேரத்தில். Over 85% of the India's wheat production comes from 5 states, namely Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh. Apart from this region, the black soil tract of the Deccan covering parts of Maharashtra and Gujarat also contribute a major wheat production. கோதுமை, இதை வந்து பார்த்தோன்னாக்க நெல்லுக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியாவில் அதிகப்படியாக உணவு முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரக்கூடிய பயிர் அப்படின்னா கோதுமை தான். அதாவது 24% இந்தியாவில் பயிர் சாகுபடியில் 24% கோதுமை மட்டும் இடத்த தக்க வச்சுக்கிறது. அதே நேரத்தில் மொத்த உணவு பயிர் உற்பத்தியில் 54%, அதாவது அப்போ நெல்லை விட இதுதான் கூட இருக்குது. அடுத்து பார்த்தோன்னா இப்பயிரை விதைவிக்கும் முறையில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 10-15% தேவைப்படுது. எப்போனா முதிரும் பருவத்தில், அதாவது விதைக்கும் பருவத்தில். முதிரும் பருவத்தில் வந்து 20-25% வெப்பநிலை தேவைப்படுது. 85% மேலான கோதுமை உற்பத்தி உத்தரப்பிரதேசத்தில், பஞ்சாபில், ஹரியானா, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், இந்த 5 மாநிலங்களிலிருந்து மட்டும் நமக்கு 85% கோதுமை உற்பத்தி நமக்கு கிடைச்சிட்ருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் மகாராஷ்டிரா அப்புறம் குஜராத் இந்த இடத்துல கரிசல் மண் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் கோதுமை விளையும் தன்மை கொண்டு. ஸோ அதனால் இந்த பகுதிகளிலையும் கோதுமை அதிகமாக விளைவிக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஜோவர் மீன்ஸ் சோளம். Jowar is the third important food crop of our country. It is an indigenous plant of Africa. The plant has a tendency to grow in adverse climate conditions. Its grains are rich in carbohydrates, protein, minerals and vitamins. Hence, it provides cheap food to the large section of the poor population. It is also used as fodder in many parts of the country. Jowar is essentially a crop of the peninsular India. Maharashtra, Karnataka and Madhya Pradesh are the leading producers of jowar. சோளம் என்பது இந்தியாவினுடைய உணவு பயிரில் 3வது முக்கியமான பயிராக இருக்குது. பட் இதனுடைய பூர்வீகம் இந்தியா கிடையாது. அப்போ இதனுடைய பூர்வீகம் எங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா. அப்போ இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்டிராத பயிர்கள் எதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா சோளத்தை தான் நம்ம எழுதணும். ஏன்னா இது இந்தியாவில் பிறக்கலை. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது, புரதச்சத்து இருக்குது, தாதுகள் அதிகமாக இருக்குது, வைட்டமின்களும் நிறையா இருக்குது. இது பெரும்பாலும் ஏழை மக்கள் தான் இதை உணவாக எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால் இது ஏழைகளோட உணவு பயிர்னு கூட சொல்லலாம். கால்நடைகளுக்கும் இது தீவனமாக கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. தீபகற்ப இந்தியா, இட் மீன்ஸ் த பெனின்சுலர் இந்தியா, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா அப்புறம் மத்திய பிரதேஷ் இந்த மாநிலங்களில் இது முதன்மையான உற்பத்தியாக கருதப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் பஜ்ரா மீன்ஸ் கம்பு. Bajra is an indigenous plant of Africa. It also indigenous plant of Africa, not for India. This forms the staple food for poor people.
So poor people can continuously consume this bajra product, bajra food. So it is considered as the stable food for them. Its stalks are used as a fodder for cattle and for thatching purpose. Bajra is a crop of dry region. Rajasthan is the largest producer of bajra, followed by Uttar Pradesh, Haryana, Gujarat and Maharashtra. கம்பு ஆப்பிரிக்காவை தான் பூர்வீகமாக கொண்ட பயிர். இதுவும் ஏழை மக்களுடைய முக்கிய உணவு பயிராகும். கம்பு பயிர் வந்து தண்டு பகுதி இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து கால்நடைகளுக்கு தீவனமாகவும் வீடுகளில் கூரை வைப்பதற்கும் இது உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இது வறண்ட பகுதிகளில் நல்லா வளரக்கூடிய ஒரு பயிர். இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ராஜஸ்தானில் முதன்மை உற்பத்தியாளராக இருக்குது கம்பு. அதை தொடர்ந்து உத்தரப்பிரதேசம், ஹரியானா, குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரா இந்த மாநிலங்களிலும் கம்பு அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றது. நெக்ஸ்ட் பார்லி. பார்லி மீன்ஸ் வார் கோதுமை அப்படின்வாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் லுக்கிங் லைக் அ ஸ்மால் டைப் ஆஃப் வீட். ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் வார் கோதுமை. Barley is one of the important cereal of our country. Besides being poor man's diet, it is used for making barley water, beer and whiskey. Rajasthan and Uttar Pradesh are the two leading producers of barley. பார்லி நம் நாட்டின் முக்கியமான ஒரு பயிர். இது ஏழைகளோட முக்கியமான உணவு பயிராக மட்டும் இல்லாமல் பார்லி நீர் எடுக்கிறதுக்கும், பீர் தயாரிப்பதற்கும், விஸ்கி தயாரிப்பதற்கும் இது பயன்படுத்திட்டு வராங்க. ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலங்களில் இரண்டும் இதுக்கு வந்து முக்கியமான இடமா இருக்குது. ஏன் பார்லி கோதுமைலாம் பார்த்தோன்னாக்கா எஜிப்துலேயும் சரி, கிரேக்கத்துலேயும் சரி, அவங்க பார்லி கோதுமையில் இருந்து தான் ஒயினே தயாரித்து வந்துருக்குறாங்க. ஸோ இது ஏன்சியன் பீரியட்லேருந்து வந்துட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பல்சஸ். பல்சஸ்ன்றது பருப்பு வகையை சேர்ந்தது. பல்சஸ் பருப்பு வகைகள். Pulses include a large number of crops which are mostly leguminous and rich in vegetable protein. They are used as human food and feeding cattle. They fix atmospheric nitrogen in the soil and hence are usually rotated with other crops. India is the largest producer of pulses. The major pulse growing areas are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Andhra Pradesh. பருப்பு வகைகள் அவரை இனத்தை சேர்ந்த வகைகளாக கருதப்படுகின்றன. இந்த அவரை தூரைன்னுவாங்க. இதில் புரதச்சத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பயிர் வகைன்னு பார்த்தோன்னா அது பருப்பு வகை மட்டும்தான். அது இட் மீன்ஸ் த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட். இது மனிதர்களுக்கு உணவாகவும் அதே நேரத்தில் கால்நடைகளுக்கும் தீவனமாகவும் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இது வளிமண்டலத்தில், அதாவது நம்ம வளிமண்டலம் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு மண் வளத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிர் வகையாக இருக்கின்றது. அதனால் இப்பயிர்கள் வந்து சுழற்சி முறையில் அதிகப்படியாக பயிரிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. உலகில் அதிகமான பருப்பு உற்பத்தி செய்யும் நாடு எது அப்படின்னா இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்காங்க போல். இதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஈவெண்ட்லையும் பார்த்தோம்னா சைனா ஒன்லி ஆக்குபைட் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். ஸோ எக்ஸப்ட் த பல்சஸ், த சைனா ஒன்லி ஆக்குபைட் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். இந்தியா வந்து இதில் லக்கியாக என்ன பண்ணியிருக்கான், ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வாங்கியிருக்கான். ஓகே ரைட். ஸோ இந்த பருப்பு வகை எங்கெங்கெல்லாம் இந்தியாவில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா அப்புறம் ஆந்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பருப்பு உற்பத்தி முதன்மை இடத்துல இருக்குது. கேஷ் கிராப்ஸ். திஸ் டைப் ஆஃப் கிராப்ஸ் cultivated only for earning purpose. For trading activities only, this type of crops are cultivated. So that's why it's called as cash crops. The cash crops which are cultivated for commercial purpose are called cash crops. These crops include sugarcane, tobacco, fiber crops. Fiber crops means நார்பயிர்கள், cotton, jute and mesta. This type of the crops are called fiber crops. Oil seeds. ஸோ வணிக நோக்கத்திற்காக மட்டும்தான் இது பயிரிடப்படுகின்றது. அதில் முக்கியமாக எதுனா கரும்பு, புகையிலை, இழைப்பயிர்கள், அதாவது பருத்தி மற்றும் சணல் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள், இதை தான் நாம் இதில் பயிரிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் இதை வாணிப பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் we are going to see the sugarcane. Sugarcane is the most important cash crop of India and is the second largest producer in the world. This crop provides raw materials for the sugar industry, which is the second largest industrial category of our country. Besides providing sugar, gur and kansari, it supplies molasses for alcohol industry and bagasse for paper industry.
India is ranked third in sugar production in the world after Cuba and Brazil. At the state level, Uttar Pradesh is the leading producer of sugarcane, followed by Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Gujarat. கரும்பை பொறுத்த வரைக்கும் இது இந்தியாவுடைய முக்கியமான வாணிப பயிராக இருக்குது. இந்தியா தான் கரும்பு, அதாவது கரும்பில் உலகின் உற்பத்தி, கரும்பில் உலகத்திலேயே 2வது இடத்துல பிடிச்சிருக்கானுங்க. 2வது, இந்தியாவில் வந்து சர்க்கரை தொழிற்சாலைக்கு மூலப்பொருளாக விளங்கக்கூடியது இந்த கரும்பு மட்டும்தான். ஸோ அதனால் இந்தியாவிலேயே இந்த கரும்பை வைத்து தொழிற்சாலை நடத்துறதுல இந்தியா 2வது இடத்துல இருக்குது. இது வந்து சர்க்கரை உற்பத்தி மட்டும் இல்லாமல் வெல்லம் கொடுக்குது, நாட்டு சர்க்கரை, அப்புறம் சாராய தொழிற்சாலைகளுக்கான கரும்பு சாறு இதெல்லாமே கொடுக்குது. அதுதான் நீங்கள் இதில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த ப்ரொவைடிங் சுகர் கர் அப்படின்னாக்கா வெல்லம், அதே நேரத்தில் கான்சாரி அப்படின்னாக்கா நாட்டு சர்க்கரை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ சர்க்கரை உற்பத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாடு 3வது இடத்துல இருக்குது. அதாவது அப்போ மொதல் இடத்துல கியூபாவும் 2வது இடத்துல பிரேசிலும் இருக்கிறாங்க. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கரும்பு உற்பத்தியில் உத்தரப்பிரதேசம் தான் முதல் இடத்துல இருக்குது. அதனை தொடர்ந்து மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்ஸில் கரும்பு அதிகம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் இஸ் காட்டன். Cotton is the most important cash crop of India. It provides raw materials to the largest industry of India. India ranks second next to China in the production of cotton. About 79% of the total areas and production in the country were contributed by 4 states: Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Punjab. பருத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் முக்கியமான ஒரு வாணிப பயிராக இருக்குது. இது சைனாவுக்கு அடுத்து 2வது இடத்துல இருக்குது இந்தியா. எதில் அப்படின்னா பருத்தி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடுகளில். இந்தியாவில் பொறுத்தவரைக்கும் குஜராத், மகாராஷ்டிரா, ஆந்திர பிரதேஷ், பஞ்சாப் இந்த 4 மாநிலங்கள் மட்டுமே மொத்த பருத்தி உற்பத்தியில் 79% என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு அங்கே பருத்தி அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றது. அதே நேரத்தில் நெக்ஸ்ட் ஃபைபர் கிராப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜூட். It's got another name, golden fiber. So jute is the tropical fiber crops, grows well in the alluvial soil. It provides raw materials for jute industry. It is used for manufacturing of gunny bags, carpets, hessian, ropes and strings, rugs, clothes, tarpaulin, upholstery, etc. West Bengal is the leading state both in cultivation and production of jute. The other cultivation of jute are Bihar, Assam and Meghalaya. சணல்ன்றதை பற்றி ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க. இது வெப்பமண்டல பயிர். வண்டல் மண்ணில், அதாவது நெல் பயிரை போல் வண்டல் மண்ணில் இது நன்றாக வளரக்கூடிய ஒரு பயிர். இது எதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு உபயோகரமாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா, கன்னி பேக்ஸ்னால் கோணிப்பைகள், அடுத்து கார்பெட்ஸ்னால் கம்பளங்கள், ஹெசைன்ஸ்னால் கயிறு, ரோப்ஸ்னால் நூல் இலைகள், ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னா நூல் இலைகள், அடுத்து போர்வைகள், டார்பாலின் அப்படின்னாக்கா டார்பாலின் தான் அதுவும். அடுத்து அப்ஹோல்ஸ்ட்ரி அப்படின்னாக்கா திரைச்சீலைகள், நம்ம ஸ்க்ரீன் போடுறோம்ல. ஸோ இது எல்லாமே இதிலிருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம். சணல் பயிரை பொறுத்த வரைக்கும் மேற்கு வங்க மாநிலம் தான் சணல் பயிரிடுறதுலையும் சரி உற்பத்தி பண்ணுறதுலையும் சரி அவங்க தான் லீடிங்கில் இருக்கிறாங்க. பீகார், அஸ்ஸாம் மற்றும் மேகாலயா இந்த மாநிலங்களும் சணல் பயிரிடும் மாநிலங்களாக கருதப்படுகின்றன. அண்ட் ஃபைனலி ஆயில் சீட்ஸ். Oil seeds, the premier source of fat in the Indian diet, are derived from number of crops like groundnut, rapeseed, mustard, sesame, linseed, sunflower, castor seed, cotton seed, niger seed, etc. These provide oil and oil cake, which are used for making lubricant, varnish, medicine, perfume, candles, soap, manure and cattle feed. Gujarat is India's largest oil seeds producing state. Other major producers of oil seeds are followed by Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. In groundnut production, India is the second largest producer in the world. Here also after China. So once again, India got second place after the China in oil seeds. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுல எண்ணெய் வித்துக்கள் ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இருக்குது. இதில் என்னென்ன அப்படின்னாக்க கிரவுண்ட் நட்,
நிலக்கடலை, கடுகு, எள், ஆளி விதை, சூரியகாந்தி, ஆமணக்கு, பருத்தி விதைகள், நைஜர் விதைகள் போன்றவை இதில் எல்லாமே எண்ணெய் வித்துக்களில் வருது. இதிலிருந்து எண்ணெய் எடுப்பதற்காகவும் இது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த எண்ணெய் மற்றும் பின்னாக்குகள், மசக்கு எண்ணெய், வார்னிஷ், பொருட்கள், வாசனை பொருட்கள், மெழுகு சோப்பு, உரம், கால்நடை தீவனம் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த எண்ணெய் வித்துகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் குஜராத் மாநிலம் தான் எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்தியில் முதல் இடத்துல இருக்குது. ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ஆந்திர பிரதேசம் இதெல்லாம் மற்ற மாநிலங்களாக இருக்குது. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 2வது இடத்துல இருக்குது ஆயில் உற்பத்தியில் சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக. ஓகே கைஸ், let's recall from the beginning once or twice by your own. Let's we go to our குட்டி ஸ்டோரி. நான் சொன்னோம் பூமியில் மழை பொழியாத இடம்னு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது. பூமியில் மழை பொழியாத இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா தென் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அட்டகாமா அப்படின்ற ஒரு பாலைவனம் தான். இதுதான் உலகின் மிக வறண்ட அதே நேரத்தில் ஈரப்பதமே இல்லாத ஒரு பாலைவனமாக காட்சியளிக்கக்கூடியது தான் இந்த அட்டகாமா பாலைவனம். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தென்னாப்பிரிக்கா கண்டத்தில் பெரு அப்படின்ற நாட்டுக்கு தென் பகுதியிலையும் சிலி அப்படின்ற நாட்டுக்கு வடக்கு பகுதியிலையும் ஃபுல்லாக தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே இருக்குது. இதனுடைய நீளம் மட்டும் ஏறக்குறைய 600 மைல் இதனுடைய நீளமாக இருக்கின்றது. இதில் ஒரு கள்ளிச்செடியும் கிடையாது, ஒரு பள்ளி அப்படின்ற ஒரு உயிரினமும் கிடையாது, எந்த ஒரு தாவர இனம். ஏன்னாக்க காற்றில் ஈரப்பதம் இருந்தால் மட்டுமே அங்கே உயிரினங்கள் வாழ முடியும். உயிரினங்கள் மீன்ஸ் அது அனிமலாக இருந்தாலும் சரி, பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் இட் மேபி, தேர் இஸ் த மஸ்ட் த மாய்ஸ்சரைசேஷன், இட் வில் ஹெல்ப் டு க்ரோத் ஆஃப் ஆல் த லிவிங் பீயிங்ஸ். ஸோ அதுதான் அங்கே முக்கியம். அந்த இடத்துல ஈரப்பதன்றது இல்லவே இல்லை. ஸோ அதனால் அங்கே எந்த ஒரு செடியுமே கிடையாது. கள்ளிச்செடியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பள்ளி, எந்த ஒரு நுண்ணுயிரி கூட அங்கே வாழ முடியாத ஒரு இடமாக அது கருதப்பட்டு வருகின்றன. உயிரே இங்கே இல்லை. அப்போ நம்ம ஒருவேளை அங்கே போய் ஒருவேளை உயிரை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு நாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இறந்துட்டோம் அப்படின்னு நம்ம உடம்பு வந்து அழுகி மக்கி போய் மண்ணோட மண்ணாக கரைஞ்சி போயிடும். ஏன்னாக்க கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணு உயிரினங்கள் நம்ம உடம்பை மக்குவதற்கோ அழுகுவதற்கோ செய்துவிடும். ஆனால் அட்டகாமலை நம்ம இறந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கான வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது. நம்ம உடம்பு வெயிலில் கருகி கருவாடாக தான் போகுமே ஒழிய அழுகி போகாது. 1000 வருடங்களுக்கு மேல் ஆனாலும் சரி நம்ம உடம்பு அங்கே அப்படியே தான் இருக்கும். அது இயற்கையால் பாதுகாக்கப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு முறை. ஸோ அதனால தான் அட்டகாமாவில் இருக்கக்கூடிய மம்மிக்கள் நூற்றாண்டுகளை பல 1000 வருஷங்களை தாண்டி இருந்தாலும் அது இயற்கையாகவே பதப்படுத்தப்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு மம்மி முறையாக தான் பார்க்கப்படுகிறது. Very very thank you guys. Our lesson came to an end. I will meet you on following videos. Give your valuable feedback to our comment boxes. If you like this video, share to your friends. If you need further video from history, subscribe to Kutti Varalaru. Thank you guys. Love you all. Bye bye from Srinivasan.